Hello, good morning students. In the previous lecture we have seen exercise 3.1. From that we have seen some of the problems. Let us see the further problems of exercise 3.1. Then here problem number 7. Okay, in question number 2 we are going to see problem number 8. Up to 7 we have seen. Then let us see today remaining problems of that exercise. Problem number 2, 8th bit. Tan 5a minus tan 3a divided by tan 5a plus tan 3a is equal to sin 2a divided by sin 8a. Okay, we have to prove this. Let us take students left hand side of the question. Tan 5a minus tan 3a divided by tan 5a plus tan 3a. So further we are going to convert this tan into sin by cos. Okay, then tan 5a is equal to tan 5. Instead of tan 5a we are going to write here sin 5a divided by cos 5a. Similarly sin 3a by cos 3a. In denominator sin 5a by cos 5a plus sin 3a by cos 3a. So in numerator we are going to take LCM cos 5a into cos 3a. So here after taking LCM we are getting here cos sin 5a cos 3a minus cos 5a into sin 3a divided by cos 5a into cos 3a. Is similarly in the denominator here also we are taking LCM. Then after taking LCM we are getting sin 5a cos 3a plus cos 5a sin 3a divided by cos 5a into cos 3a. ओके, तर हे डिनॉमिनेटर आणि इथला डिनॉमिनेटर कॅन्सल होतो. मग आता हे आलेलं आहे स्वरूप. कशा प्रकारचं स्वरूप आलेलं आहे इथे तर बघा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे साइन ऑफ ए मायनस बी म्हणजे साइन ए कॉस बी मायनस कॉस ए साइन बी. तर एच्या ठिकाणी 5a आहे, बीच्या ठिकाणी 3a आहे. म्हणजेच इथे आपल्याला साइन ऑफ ए मायनस बी म्हणजे साइन 5a मायनस साइन 3a. तसेच डिनॉमिनेटरमधली टर्म जे उर्वरित आहे त्याला पण आपण इथे साइन 5a प्लस साइन ऑफ 5a प्लस 3a म्हणजे साइन ऑफ ए प्लस बी या स्वरूपात आहे. देन आफ्टर रायटिंग दिस वी आर गोइंग टू गेट 5a minus 3a, that means sin 2a. Similarly here 5a plus 3a means sin 8a. So in this way we have proved right hand side by taking left hand side. Next bit in this problem number 9, tan 8a minus tan 5a minus tan 3 theta आहे इथे. tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta is equal to tan 8a into tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta. तर हे आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे 8 थीटाला आपण कसं लिहू शकतो 5 थीटा प्लस 3 थीटा. तर लिहिला आणि दोन्ही बाजूंना आपल्याला टॅन घ्यायचं आहे. टेकिंग टॅन ऑन बोथ साइड्स tan 8a इज इक्वल टू टॅन ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा. म्हणजेच इथे मी हे 5 थीटाला ए समजा 3 थीटाला बी समजा म्हणजेच टॅन ऑफ ए प्लस बी आपण इथे यूटिलाइज करणार आहोत. tan 8a इज इक्वल टू टॅन ऑफ ए प्लस बी मीन्स टॅन ए प्लस टॅन बी डिवायडेड बाय 1 मायनस टॅन ए टॅन बी. ओके, तर एच्या ठिकाणी 5 थीटा आहे, बीच्या ठिकाणी 3 थीटा आहे. तर या स्वरूपात लिहिलेलं आहे. आता इथे आपण क्रॉस मल्टिप्लाय करूया म्हणजे एलसीएम क्रॉस मल्टिप्लाय केला. tan 8 थीटा into 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta is equal to tan 5 theta plus tan 3 theta. तर अशा पद्धतीने ह्या ब्रॅकेटला आपण tan 8 theta न मल्टिप्लाय करतोय. tan 8 theta minus tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta is equal to tan 5 theta plus tan 3 theta. तर नेक्स्ट स्टेप तर आपण हे जे काही टर्म्स राईट हँड साईडला आहेत ते लेफ्ट हँड साईडला घेणार आहोत आणि हे टोटली प्रोडक्ट टर्म हे आपण राईट हँड साईडला घेऊन जाणार आहोत. तेच आपण इथे लिहितोय tan 8 थीटा मायनस tan 5 थीटा मायनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा. तर आपल्याला हेच प्रूफ करायचं होतं आहे की नाही पहा. ओके, तर इन दिस वे वी हॅव प्रूव्ड दिस बिट. Similarly second bit 10th bit of this problem, tan 50 degree is equal to tan 40 degree plus 2 tan 10 degree. तर आपल्याला 50 डिग्रीला कसं लिहिता येतो
10 + 40 डिग्री किंवा 40 डिग्री + 10 डिग्री. तर असं लिहिला इथं आपण. तर इथेही टेकिंग टॅन ऑन बोथ साईड्स, टॅन घेतला दोन्ही बाजूंना. tan 50 = tan of 10 + 40 म्हणजे हे a + b tan of a + bच्या स्वरूपात आलेलं आहे. म्हणजेच tan of a + bचा फॉर्म्युला आपण इथे युटिलाइज करणार आहोत. म्हणजेच tan a + tan b / 1 - tan a tan b. aच्या ठिकाणी 10 आहे, bच्या ठिकाणी 40 आहे. ओके. तर पुढे आपण क्रॉस मल्टिप्लाय केला. tan 50 × 1 - tan 10 × tan 40 = tan 10 + tan 40. तर इथे या ब्रॅकेटला आपण tan 50 ने मल्टिप्लाय करतोय. tan 50 - tan 10 × tan 40 × tan 50 = tan 10 + tan 40. देन tan 50 - tan 10 × tan 40 × tan 50ला आपण इथे काय करतोय 90 - 40 लिहितोय. ठीक आहे. 90 - 40 लिहिलं आपण इथे. तर तसेच tan 10 + tan 40 तशाला तसंच. मग नेक्स्ट स्टेपला काय येणार tan 50 - tan 10 × tan 40. तर 90 - थीटा 90 - थीटा म्हणजेच काय 90 आल्यामुळं काय होतं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होतो. मी पूर्वी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. मग टॅनचं स्वरूप का होणार कॉट होणार. टॅनचं रूपांतर कॉटमध्ये होणार म्हणजे कॉट 40 डिग्री. 90 - थीटा म्हणजे कुठला क्वाड्रंट फर्स्ट क्वाड्रंट. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये सर्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स पॉझिटिव्ह असतात त्यामुळं कॉट 40 = tan + tan 40. इन नेक्स्ट स्टेप tan 50 - tan 10 × tan 40 × cot 40ला आपल्याला कसं लिहिता येतो 1/tan 40. तर अशा पद्धतीने हे tan 40 आणि हे tan 40 प्रोडक्टमध्ये असल्यामुळं तो कॅन्सल झाला. = tan 10 + tan 40. द नेक्स्ट स्टेप tan 50 - tan 10 = tan 10 + tan 40. देन tan 50 = tan 10 हे राईट हँड साईडला घेऊन जातोय आपण. tan 10 + tan 10 + tan 40. tan 10 म्हणजे काय 2 tan 10. तर इथे tan 50 = tan 40 + 2 tan 10 डिग्री. तर अशा पद्धतीने हे आपण इथे प्रूफ केलेला आहे. ओके. सिमिलरली लेट अस सी नेक्स्ट प्रूफ ऑफ दिस प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम नंबर 11. tan 10 डिग्री + tan 35 डिग्री + tan 10 डिग्री × tan 35 डिग्री = 1. तर आपण यापूर्वी जसं पाहिलं तसंच इथे पण 45 डिग्रीला आपल्याला 10 + 35 डिग्री लिहिता येतो. कारण की आपल्याला इथे अँगल आहे 10 आणि 35 त्यामुळं 10 आणि 35 घ्यावं लागेल. नसं तुम्ही म्हणाल सर 45च्या ठिकाणी आपण 20 + 25 काय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही विचारू शकता. पण आपणाला इथे 10 आणि 35 डिग्रीच आहेत त्यामुळं आपणाला 45 डिग्रीला 10 + 35 डिग्री असं लिहावं लागेल. तर टेकिंग टॅन ऑन बोथ साईड्स टॅन घेतला दोन्ही बाजूंनी. tan 45 = tan 10 + 35. That means here also we are going to take the formula tan of a + b. That means tan a + tan b / 1 - tan a tan b. तर या स्वरूपात आपण इथे फॉर्म्युला युटिलाइज केलेला आहे. तर tan 45 म्हणजे किती 1. तर tan 10 + tan 35 / 1 - tan 10 × tan 35 क्रॉस मल्टिप्लाय केला म्हणजे हे राईट हँड साईडला आलं. tan 10 + tan 35 = 1 - tan 10 × tan 35. तर अशा पद्धतीने हे नेगेटिव्ह टर्म राईट हँड साईडची लेफ्ट हँड साईडला घेऊया आपण आणि राईट हँड साईडला फक्त 1च सोडूया. मग काय येतो tan 10 + tan 35 मायनस हे मायनस असलेला लेफ्ट हँड साईडला आला म्हणजे काय होणार प्लस होणार. ओके. + tan 10 × tan 35 = 1. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला हेच प्रूफ करायचं होतं की नाही पहा. ओके. इन दिस वे वी हॅव प्रूव्ड प्रॉब्लेम नंबर 11. देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लेम नंबर 12. See here, cos 27 degree + sin 27 degree / cos 27 degree - sin 27 degree = tan 72 degree. ओके. तर इथे विद्यार्थ्यांनो आपणाला न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला cos 27 डिग्रीनं आपणाला डिवाइड करायचं आहे. ओके. डिवायडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर विथ cos 27 डिग्री. तर काय येणार cos 27 डिग्रीनं आपण डिवाइड करतोय तर cos 27 / 27 म्हणजे कॅन्सल होणार 1 येणार प्लस sin 27 / cos 27. सिमिलरली इन डिनॉमिनेटर cos 27 / cos 27 काय येणार 1 होणार मायनस sin 27 / cos 27. तर ह्याचं रूपांतर काय होतं sin / cos म्हणजे tan. तर 1 + tan 27 डिग्री / 1 - tan 27 डिग्री. तर काय होणार तर काय पाहिलं आपण 1 + tan 27 डिग्री / 1 - tan 27 डिग्री. तर 1ला आपण काय लिहू शकतो
tan 45. Tan 45 plus tan 27 degree divided by 1 minus tan 45 degree into tan 27 degree. म्हणजेच हे कशाचं स्वरूप आलेलं आहे, tan of a plus b म्हणजेच 45 plus 27. तर अशा पद्धतीने इथे tan 72 डिग्री आपल्याला राईट हँड साईड आलेला आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने एक्सरसाइज नंबर 3.1 मधला 2 म्हणजे पहिला प्रॉब्लेम आणि दुसरा प्रॉब्लेम संपलेला आहे. दुसऱ्या प्रॉब्लेममध्ये जवळपास 12 बीट्स आपण पाहिलेत. आता आपण थर्ड प्रॉब्लेमकडे वळूया. तर थर्ड प्रॉब्लेममध्ये काय दिलेलं आहे पाहूया. इफ साइन ए इज इक्वल टू -5/13 पाय लेस दॅन ए लेस दॅन 3π/2 अँड कॉस बी इज इक्वल टू 3/5 3π/2 लेस दॅन बी लेस दॅन 2π, देन फाइंड फर्स्ट बिट साइन ऑफ ए प्लस बी, सेकंड बिट कॉस ऑफ ए मायनस बी, थर्ड बिट टॅन ऑफ ए प्लस बी. ठीक आहे, तर या बाबी आपल्याला इथे फाइंड आउट करायची आहेत. तर आपल्याला माहिती आहे, तर इथे आपल्याला साइन ए दिलेला आहे, म्हणजे इथे आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, कॉस ए. तर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी साइन स्क्वेअर ए प्लस कॉस स्क्वेअर ए इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वेअर ए इज इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए. तर साइन एची व्हॅल्यू आपण पुट केली इथे 1 मायनस ऑफ 5/13 होल स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 मायनस 25/169. एलसीएम केला, कॅल्क्युलेशन केला, तर कॉस स्क्वेअर एची व्हॅल्यू किती आलेली आहे, 144/169. तर कॉस ए इज इक्वल टू प्लस आर मायनस 12/13. तर आपला ए कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, ए लाइज बिटवीन पाय टू 3π/2. पाय टू 3π/2 मीन्स वॉट, आवर ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट. ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट. तर थर्ड क्वाड्रंटमध्ये कॉस ए कसा असतो, नेगेटिव्ह असतो, म्हणून कॉस एची व्हॅल्यू -12/13 असं आपण इथे लिहिलेली आहे. तर असेच तर आपल्याला इथे कॉस बी दिलेली आहे 3/5. तर आपल्याला इथे काय फाइंड आउट करावं लागेल, साइन बी. तर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी साइन स्क्वेअर बी इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर बी. कॉस स्क्वेअर बी 1 मायनस कॉस बी आहे 3/5, म्हणजे स्क्वेअर करून लिहिला तर 9/25. तर सिम्प्लिफाय केला अशा पद्धतीने आपल्याला इथे साइन स्क्वेअर बी 16/25 आलेला आहे, म्हणजे साइन बी काय असणार, प्लस आर मायनस 4/5. पण आपला बी कुठे आहे, बी लाइज इन 3π/2 टू 2π, म्हणजेच कुठला क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट. बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रंट. तर फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये साइन कसा असतो, नेगेटिव्ह असतो, म्हणून साइन बी इज इक्वल टू -4/5. तर अशा पद्धतीने आपण इथे व्हॅल्यूज फाइंड आउट केलेत. तर आता आपल्याला फर्स्ट बीट पाहायचं आहे. फर्स्ट बीट आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, साइन ऑफ ए प्लस बी. तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तर साइन एची व्हॅल्यू पुट केली, कॉस बीची व्हॅल्यू पुट केली, कॉस एची पुट केली, साइन बीची पुट केली, पुट करून सिम्प्लिफाय केला. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू आलेली आहे 33/65. तर अशा पद्धतीने साइन ऑफ ए प्लस बीची व्हॅल्यू आलेली आहे 33/65. तर असंच आपल्याला इथे कॉस ऑफ ए मायनस बी फाइंड आउट करायचं आहे, सेकंड बिट. तर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. तर कॉस एची व्हॅल्यू पुट केली, कॉस बीची व्हॅल्यू पुट केली, साइन एची व्हॅल्यू पुट केली, साइन बीची व्हॅल्यू पुट केली, सिम्प्लिफाय केला. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू आलेली आहे -16/665 -16/65. तर अशा पद्धतीने कॉस ऑफ ए मायनस बीची व्हॅल्यू आलेली आहे -16/65. सिमिलरली थर्ड बिट टॅन ए. आपल्याला थर्ड बिट फाइंड आउट काय करायचं आहे, टॅन ऑफ ए प्लस बी. पण आपल्याला साइन ए माहिती आहे, कॉस ए माहिती आहे, त्यावरून टॅन ए आपल्याला मिळतो. तर टॅन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, म्हणजेच काय येणार 5/12. तसेच टॅन बी इज इक्वल टू काय येणार -4/3. तर टॅन ऑफ ए प्लस बीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये ते ठेवून द्या, टॅन ए प्लस टॅन बी डिवायडेड बाय 1 मायनस टॅन ए टॅन बी. तर यामध्ये व्हॅल्यूज पुट केल्या, आपण सिम्प्लिफाय केला, कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू आलेली आहे -33/56. तर अशा पद्धतीने टॅन ऑफ ए प्लस बीची व्हॅल्यू आलेली आहे -33/56. तर हा थर्ड प्रॉब्लेम संपला आणि या एक्सरसाइजचा शेवटचा प्रॉब्लेम नंबर 4. तर आपण इथे पाहणार आहोत काय दिलेलं आहे प्रॉब्लेम नंबर 4मध्ये. इफ tan a is equal to 5/6 and tan b is equal to 1/11, prove that a plus b is equal to π/4. tan a दिला आहे, tan b दिला आहे, तर a plus b is equal to π/4 हे आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. तर गिवन tan a is equal to 5/6, tan b is equal to 1/11. तर tan of a plus b चा फॉर्म्युला घेऊया आपण. tan of a plus b is equal to
tan a प्लस tan b डिवायडेड बाय 1 मायनस tan a tan b. तर tan a ची व्हॅल्यू पुट केली, tan b ची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपण सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू आली 1. म्हणजेच tan ऑफ a प्लस b किती आला 1. 1ला आपण काय लिहिता येतो आपल्याला, 1ला काय लिहिता येतो, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 1. म्हणजेच tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan पाय बाय 4. तर tan कॅन्सल होणार, a प्लस b इज इक्वल टू पाय बाय 4. तर अशा पद्धतीने इथे आपण प्रूफ केलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे एक्सरसाइज नंबर 3.1मध्ये आपल्याला 4 प्रॉब्लेम होते. तर 4 प्रॉब्लेम्स आपण इथे पाहिलेले आहेत. तर पहिला प्रॉब्लेम आणि दुसऱ्या प्रॉब्लेममध्ये नंबर ऑफ बिट्स होते ते आपण पाहिलेत. तर अशा पद्धतीने इथे आपण एक्सरसाइज 3.1 आजच्याला संपवतोय. देन in the next period we are going to see the next exercise, that is exercise 3.2. okay, thank you.